నమస్తే వెల్కమ్ టు విక్టరీ మీడియా న్యూస్. నేను మీ శ్రీలత. ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత మహిళలు యువతులు అన్ని రంగాల్లో ఉన్నతి సాధించాలని పేర్కొన్న భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. ఎయిమ్స్ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం సీఎం చంద్రబాబు. విశాఖ కలెక్టరేట్ లో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని రివ్యూ, అధికారులకు కీలక సూచనలు. ఏపీ తెలంగాణలో పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు, అరకులో 3.8 డిగ్రీలు, తెలంగాణలో పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్. మన భారత మహిళలు యువతులు అన్ని రంగాల్లో ఉన్నతి సాధించాలని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆకాంక్షించారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ తొలి స్నాతకోత్సవంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నలుగురు విద్యార్థులకు బంగారు పథకాలు రాష్ట్రపతి ప్రదానం చేశారు. అనంతరం రాష్ట్రపతి ముర్ము మాట్లాడుతూ, పానకాల స్వామికి నా ప్రార్థన, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలి. యువ వైద్యులుగా మీరందరూ అత్యుత్తమ సేవలు అందించాలి. ఇప్పుడు డాక్టర్లు అయిన వారిలో 2/3 వంతు మహిళా డాక్టర్లు. ఎయిమ్స్ మొదటి బ్యాచ్ గా మీరందరూ గుర్తుంటారు అని తెలిపారు. Transformed healthcare and profoundly impacted the society. We have the Honorable Minister for Human Resource Development and Information Technology, Government of Andhra Pradesh, Sri Nara Lokesh Garu, whose unwavering dedication to advancing healthcare and education continues to shape our state's future. We are now waiting for the ceremonial academic procession to begin. मंगलगिरी के इस पवित्र स्थल पर मैं पानकाल स्वामी को सादर नमन करती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव प्राप्त होता रहे। यहाँ अध्यापन करने वाले आप सभी विद्यार्थियों और प्राचार्यों का ये सौभाग्य है कि आपको भगवान विष्णु के पानकों का मधुर प्रसाद मिलता रहता है। Dear students, I express my heartiest congratulations to you all, the youngest doctors among you. You have received their degrees today. 2/3 of them are young lady doctors. My special congratulations to these doctors who have done us proud. I convey my special appreciation for the young doctors who have been awarded gold medals today. Among the medal winners too, our daughters have accounted for the large share of the glory. The rising participation of women in the medical profession and their significant contributions demonstrate that we are becoming a truly developed society. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. అత్యాధునిక సేవలు అందిస్తున్న మంగళగిరి ఎయిమ్స్ దేశంలో మొదటి స్థానంలో నిలవాలని ఆకాంక్షించారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ కోసం మరో 10 ఎకరాల స్థలం కేటాయిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా సీఎం ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు లోకేష్, సత్యకుమార్ పాల్గొన్నారు. Excellency President of India, you are all very fortunate to have this function. First of all, I want to congratulate all of you. Today, ceremony is yours. I have seen students, meritorious students, competing each other. This convocation
is recognizing your talents. In this background, I want to tell only one thing. All of us has to take as a model for all our inspiration none other than Her Excellency President of India. She was born as an ordinary woman. Now she has achieved extraordinary excellence. If we can go through her history, one small family, that to tribal family in a remote village, with dedication, with hard work, she rose to the President of India position, first citizen of India position. That is her achievement during our lifetime. She started as a teacher, then assistant professor, then irrigation department one junior assistant, then in Raipur one counselor, first academic service, then she entered into political service as counselor, then chairperson, then minister, then governor, then President of India. What else? All of us should have. This is the best example. Even we are all born in a small way, with practice, with hard work, we can achieve anything in the world. That is where she has shown the way for all of us. I am very happy today. Wonderful place, this Mangalagiri. విశాఖ కలెక్టరేట్ లో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరు జిల్లాల్లో రెవెన్యూ అంశాలపై సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. సమీక్షా సమావేశంలో హోంమంత్రి వంగల్పూడి అనిత, 4 జిల్లాల ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉమ్మడి జిల్లాల్లో భూముల పరంగా అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు అధికారులు కార్యక్రమంలో పలువురు ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. తప్పకుండా రిగ్రెసల్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పది మంది చెప్తారు. రిగ్రెసల్ కూడా స్పీకింగ్ నోట్ గా ఉండాలి. మొన్న ఇచ్చాము ఇన్నామా 30 రోజులు ఇవ్వాల్సింది 30 రోజులు కుదించి దాన్ని మళ్ళీ 20 రోజులు కుదించి ప్లస్ అసలు భూమి దగ్గరికి వెళ్లకుండా చేసిన పరిస్థితి మనం చూసాం. కానీ ఇప్పుడు పక్కా పకడ్బందీగా ఏదైతే 60 పెట్టుకునే ఏర్పాటు ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపుగా 2,85,000 రివ్యూస్ వచ్చినాయి. దాంట్లో 1,00,000 దాకా రివ్యూస్ ఒక్క రివ్యూ కూడా సాల్వ్ చేసి ముందుకెళ్ళ లక్ష్యంతోనే రీసర్వే రివ్యూస్ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు కనపడినా కూడా నన్ను కానీ మా సిసోడియా గారు కానీ ఒకటే మాట, ఎప్పుడు వీఏ ఎక్కువ ఉంటున్నామయ్యా అంటారు. సో ఎప్పుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పల్లా శ్రీనివాస్ గారు ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. రీసర్వే గతంలో తొందరపాటుతనంతో చేశారు. అన్ని అంతో జరిగే అందరికి తెలుసు. గత ప్రభుత్వం కేవలం వాళ్ళతో ఆరుబాటం సొంత ఎజెండాతో ముందుకెళ్లారో మనకి తెలుస్తా ఉంది. దాన్ని కూడా తప్పకుండా సత్వరంగా పరిష్కరించి ఒక మంచి ప్రభుత్వం. విశాఖ జిల్లాలో గత 2 రోజులుగా చలి వణికిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గుతుండడంతో చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో చలి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఉదయం 9 గంటలు దాటినా చలి తీవ్రత తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా జిల్లాలోని మండలం, పల్లె ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జిల్లాలో తూర్పు ఈశాన్య గాలుల వీస్తుండడంతో చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈ నెల 18 నుంచి 20వ తేదీ వరకు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 8 డిగ్రీలు 15 డిగ్రీలు నమోదు కావచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాత్రి నుంచి చలి గాలులు మరింత బలంగా వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈ చలి గాలుల ప్రభావం ఫిబ్రవరి మొదటి వారం వరకు ఉండవచ్చనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. మొత్తంగా
గత 2 రోజులుగా జిల్లాలో చలి తీవ్రత అధికం కావడంతో సాయంత్రం కాగానే రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారుతున్నాయి. చలి అధికంగా కావడంతో వాటిని తట్టుకునేందుకు స్వెటర్లు, మఫ్లర్లు, బట్టల దుకాణాలను ప్రత్యేకంగా అమ్మకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పేదల బియ్యాన్ని పందికొక్కులా బొక్కిన ఏ ఒక్కరిని వదలబోమని రాష్ట్ర గనులు, భూగర్భ వనరులు, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర హెచ్చరించారు. మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ నీతులు చెప్పే మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని బియ్యం కుంభకోణంపై ఏం సమాధానం చెప్తారని ప్రశ్నించారు. 90 లక్షల విలువైన బియ్యం మాయం చేసి పారిపోయారని విరుచుకుపడ్డారు. పోయిన బియ్యానికి డబ్బులు చెల్లిస్తామని తన దోపిడీని ఒప్పుకున్నారన్నారు. అరాచకాల్ని ఉపేక్షించం. గతంలో చేసినటువంటి మొత్తం అన్ని స్కామ్లు కూడా వెలుగు తీస్తాం. ఈరోజు మీరు చేసినటువంటి మీ తప్పిదాలే మిమ్మల్ని నడి రోడ్డు మీద బట్టలు తీసి నిలబెట్టాయి. ప్రతిదానికి నీతి కబుర్లు చెప్తూ ముందుకు బయలుదేరతాడు. అయ్యా పేరు నాని గారు, ఇవాళ పేద ప్రజలకి చెందాల్సినటువంటి బియ్యాన్ని నువ్వు బొక్కింది వాస్తవమా కాదా? దాదాపు 3708 బస్తాలు, 187 టన్నులు, దాదాపు 90 లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే బియ్యాన్ని లారీలు నీ సొంత గోడౌన్స్ నుంచి పోర్టు ద్వారా రేషన్ బియ్యం స్కాముల్లో ఇది కొంత భాగం మాత్రమే అని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. ఇంకా అసలు స్కాములు మొత్తం కూడా చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి. ఇవాళ మరి నీతి కబుర్లు చెప్పే పేరు నాని గారు అడ్రస్ లేకుండా కుటుంబం మొత్తం కూడా గ్యాలప్స్ అయిపోయారు. ఏ గోడరికి పారిపోయాడో అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయి నిన్నొచ్చి మరి లెటర్ ఇస్తారు, బియ్యం పోయింది వాస్తవమే, డబ్బులు కట్టేస్తా అంటే దొంగతనం చేసి దొంగ వెళ్ళి డబ్బులు కడితే దొరైపోతాడా? అయ్యా పేరు నాని గారు, మీరు కూడా
మీ సొంత గోడౌన్స్లో దొంగతనం చేసి ప్రభుత్వానికి నేను డబ్బులు కట్టేస్తానంటే నువ్వు సచ్చిరు కాదు. చట్టం ఊరుకోదు. చట్టం మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఇవాళ మీ అవినీతి దాహానికి మీ ఆడవాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద నిలబెట్టారు కదయ్యా. సిగ్గు అనిపించట్లా మీకు? ఇంత పేదల సొమ్ముని దోచుకోవడానికి మీకు సిగ్గు అనిపించట్లా? ఇవాళ మేమంతా కూడా మొత్తం గోడౌన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర నుంచి నీకు రాజకీయమే వ్యాపారం. ఇవాళ నీ గోడౌన్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కట్టావు? పేదల్ని భయపెట్టి వాళ్ళని బెదిరించి భూములు లాక్కుని పేదలకి స్థలాల్లోంచి మట్టి ఎత్తుకొచ్చి కొన్ని లక్షల ట్రక్కుల మట్టి నింపి దాని మీద అవినీతి గోడౌన్స్ కట్టుకుని అవినీతి గోడౌన్స్లో పెట్టిన బియ్యాన్ని అమ్ముకుని ఇవాళ విశాఖ పరిధిలో క్రైమ్ రేట్ ఎంత మందిని అరెస్ట్ చేశారు, ఎంత ప్రాపర్టీని రికవరీ చేశారనే దానిపై సిపి శంకర్వ్రత బాగ్చి మంగళవారం మీడియాకు వివరించారు. సిపి మీడియాతో మాట్లాడుతూ గడిచిన నెలలో విశాఖ పరిధిలో 89,33,000 విశాఖ పరిధిలో క్రైమ్ రేట్ ఎంత మందిని అరెస్ట్ చేశారు, ఎంత ప్రాపర్టీని రికవరీ చేశారనే దానిపై సిపి శంకర్వ్రత బాగ్చి మంగళవారం మీడియాకు వివరించారు. సిపి మీడియాతో మాట్లాడుతూ గడిచిన నెలలో విశాఖ పరిధిలో 89,33,385 ప్రాపర్టీ రికవరీ చేసినట్లు వెల్లడించారు. 73 కేసుల్లో 87 మందిని అరెస్ట్ జైలుకు పంపించామన్నారు. 1106 గ్రాముల బంగారం, 4,616 గ్రాముల వెండి, 3,50,820 రూపాయల నగదును రికవరీ చేసినట్లు చెప్పారు. ఒక ఆటో, ఒక కారు, 2 ల్యాప్టాప్లు, 21 ద్విచక్ర వాహనాలు, ఒక ప్రింటర్ స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. बोला कि भाई चोर मिल गया, जबकि इन्होंने बोला आप ऑफिस जाओ, मैं डॉग आया और ये थंब इम्प्रेशन आया, सब कुछ हुआ और मैं इतना सोच भी नहीं सकता था कि शायद मैं तो ये सोच के गया था కుర్మాన్పాలెం శివాజీనగర్లో నివసిస్తాను. నేను తిరుపతి వెళ్ళటం జరిగినప్పుడు మా ఇంట్లో దొంగలు పడి గోల్డ్ వెండి తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన వెంటనే నేను పోలీసు వారికి కంప్లైంట్ చేయగానే వితిన్ 2 డేస్లో మాకు రికవరీ జరిగిందని చెప్పి తెలియజేయడం జరిగింది. దానికి నేను సంతోషిస్తాను. సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖు 2 days. మరకాపురంలో బీహారు వెళ్ళేటప్పుడు లాక్ చేసుకుని వెళ్ళారు. వాళ్ళు తిరిగి 5 రోజుల్లో వస్తానికి పట్టుకోవడం జరిగింది. రిపోర్ట్ గ్రాములు 610 గ్రాములు క్యాష్, 3,50,820 రూపాయలు, 21 మోటార్ సైకిల్స్, ఒక ఆటో, ఒక కార్, 305 మొబైల్ ఫోన్స్, 2 ల్యాప్టాప్, 1 ప్రింటర్. సో ప్రతి నెల లాస్ట్ టైం కంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. నేను డీసీపీ క్రైమ్స్, ఏడీసీపీ క్రైమ్స్ అండ్ ఆల్ ACPs and inspectors, sub-inspectors and every crime constable, head constable, home guards అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. చాలా మంచి పని చేశారండి. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్దాం. రికవరీ ఓకే సార్, అంటే నేరాలు జరగకుండా లాస్ట్ టైం చాలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు సార్. అది ఎంతవరకు అమలులోకి వస్తుంది సార్? ఎక్కువ అంటే ప్రతి నెల మనం రికవరీ తీసుకున్న కేసులు జరిగే అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ జూలై నుండి ఇప్పుడు వరకు దాదాపు 8,000 CCTVs మేము పెట్టాము పబ్లిక్ ఇనిషియేటివ్తో. అది కాకుండా లైట్స్ పెట్టడం జరిగింది,
పోదలు క్లియర్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఆఫెన్స్ జరిగిన వెంటనే మేము రికవరీ చేస్తున్నాం. మీరు రెగ్యులర్గా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కూడా చూస్తే చాలామంది ఆఫెన్స్ జరిగిన వెంటనే వైజాగ్ సిటీ పోలీస్ మా ప్రాపర్టీ రికవర్ చేశారని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారండి. మొన్న నేను వాల్టియర్ క్లబ్లో ఒక లెక్చర్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను. అక్కడ కూడా ఒక పార్టిసిపెంట్ లేచి నా మొబైల్ ఫోన్ పోయిన 2 గంటల్లో వైజాగ్ సిటీ పోలీస్ రికవర్ చేశారని చాలా అప్రిషియేట్ చేశారండి. సో ఒకవైపు పెట్రోలింగ్ పార్టీ పెంచడం, బీట్ సర్వీస్ పెంచడం, మరోవైపు ఈ సీసీటీవీ లైటింగ్, పోదలు క్లియర్ చేయడం. వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అక్రమాలను బయటపెట్టి పోరాడుతున్నందుకు తనను బదిలీ చేయించారని, తన భార్యను లోబర్చుకొని విశాఖపట్నంలో 1500 కోట్ల విలువైన భూములు కొల్లగొట్టారని శాంతి భర్త మదన్ మోహన్ అన్నారు. విజయసాయికి DNA పరీక్షలు నిర్వహించి వాస్తవాలు నిగ్గు తేల్చాలని మంత్రి నారా లోకేష్ కు కలింగిరి శాంతి భర్త మదన్ మోహన్ విజ్ఞప్తి చేశారు. తనకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం తమిళనాడు తీరం వైపు పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా అల్పపీడనం కదులుతుందని వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో ఏపీలో ముఖ్యంగా కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పలు చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మంగళవారం నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, 1-2 చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. రేపు బుధవారం రోజు నెల్లూరు, తిరుపతి, కాకినాడ, అనకాపల్లి, విశాఖ జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తాయని, 1-2 చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పింది.
బలమైన కార్మిక పోరాటాలు నిర్వహించడమే శారదాకు అందించే నిజమైన నివాళి అని సిఐటియు మహిళా నేత మణి అన్నారు. కార్మిక నేత శారద 20వ వర్ధంతి సభ జగదాంబ సిఐటియు ఆఫీసులో మంగళవారం ఘనంగా జరిగింది. ముందుగా శారద చిత్రపటానికి సిఐటియు సీనియర్ నాయకులు జ్యోతీశ్వరరావు, వై రాజు పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం కుమార్ మాట్లాడుతూ శారద విద్యార్థి దశ నుండి పోరాటాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారన్నారు. విశాఖ డైరీలో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ విశాఖ జిల్లాలో సిఐటియు నిర్మాణంలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారన్నారు. సేవ చేసిన పరిస్థితి ఉండేది. ఆ రకంగా కూడా పాందేగర్ గారిని అందరికి ఎవరైతే శారద గారి యొక్క దగ్గర ఉండే ఆసక్తిని తీసుకుని ఉండేవారు. ఆ రకంగా శారద గారు ఆరణ్య మాసాలు కలిపితే మొత్తం ఆమెకి మనం నివాళులు అర్పించి ఆ రకంగా శారద గారు నివాళులు అర్పిస్తూ ఉండేది. ఆ రకంగా శారద గారు కొన్ని ఇన్ని చెప్పినా సరే శారద గారికి మనం ఇంకా తక్కువే. ఆ రకంగా శారద గారు తన జీవితంతో కూడా శ్రామిక ప్రజల కోసం కష్టంగా ఊళ్ళో అందరూ కూడా నిత్యం దానికి కరెంట్ పోయినా కరెంట్ లేకపోయినా మన పార్టీగా అందరూ కూడా కలిసి కూర్చునే పార్టీ నిర్ణయం చేసింది. శారదా స్కూల్, శారదా నికేతన్ అని చెప్పేసి అడిగిన స్కూల్ పెట్టాలని, అలాగే జలధార ద్వారా 36 గ్రామాలకు వచ్చి ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మంచినీరు బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు మనం 20 రూపాయలకి ఒక లీటర్. మనందరికీ తెలుసు శారద గారు తన జీవితాన్ని, తనకున్న మొత్తం సమయాన్ని సిఐటియు కోసం, కష్టజీవుల ఉద్యమం కోసం వెచ్చించారు. చాలా అద్భుతమైన కామ్రేడు, చాలా ధైర్యవంతురాలు. ఎలాంటి కష్టమైనా ఆమె దానికి పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నం చేసేవారు, కానీ ఎప్పుడు డేలా పడిపోయే పరిస్థితి తెలిసేది కాదు. ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ ఉద్యమం, తర్వాత స్టీల్ ప్లాంట్లో కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఉద్యమం, డైరీలో అవినీతి మీద జరుగుతున్న పోరాటం, ఏజెన్సీలో సిహెచ్డబ్ల్యూలు, కాఫీ కార్మికులు వాళ్ళ పోరాటం, వీటన్నిటిలోనూ శారద గారు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ సెలవులు పెట్టి, ఆమె సెలవులు వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడూ వాడుకున్న సందర్భం చూడలేదు. మొత్తం ఉద్యమానికే సెలవులన్నింటినీ కేటాయించి మొత్తం శ్రామిక మహిళలు వాళ్ళ హక్కుల కోసం జరిగే పోరాటంలో చాలా కీలక పాత్ర వహించారు. ఆ కామ్రేడు చనిపోయిన 20 సంవత్సరాలు. ఆ కామ్రేడ్ ఏ ఆశయం కోసం అయితే పనిచేశారో ఆ ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన కర్తవ్యం మనందరి మీద ఉంది. కామ్రేడ్స్ నీరు అక్కడ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మనం ఈ శారదా ట్రస్ట్ ద్వారా శారద గారి ఆశయం మేరకు పెంచడం జరిగింది. అలాగే స్కూల్లో ఈ ఆరోగ్య నేస్తాలు అంటే 11 మండలాల్లో కూడా ఆరోగ్య నేస్తాలు ఇప్పుడు మనం చాలామంది మర్చిపోతుంటాం. ఆరోగ్య నేస్తాలను ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నెల్లూరులో మన హాస్పిటల్ రామచంద్ర రెడ్డి హాస్పిటల్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పించి 6 నెలలు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ 11 మండలాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి జ్వరాలు వచ్చినా, జబ్బులు వచ్చినా ఈ 11 మండలాల్లో ఈ ఆరోగ్య నేస్తాలు 26 మంది కూడా కలిసి వాళ్ళకి సేవ చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా ఆరోగ్య నేస్తాలు చేస్తాం. స్కూల్ అరకులో ఉన్న స్కూల్ ఎంత న్యాయం అయిందంటే అక్కడున్న విద్యార్థి 10th క్లాస్ విద్యార్థి రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానంలో పాస్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే ఆ రకంగా ఆ శారదా నికేతన్ పేరు ప్రతిష్ట రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా శారదా స్కూల్ గురించి రావడం జరిగింది. దీని ఆదర్శంగా తీసుకుని ముంచింపుట్లో కూడా ఒక స్కూల్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ రకంగా శారద గారి గురించి ఎన్నని కార్యక్రమాలు చేస్తాయి. మహిళలకి ఎక్కడా కూడా వాళ్ళకి అక్కడ న్యాయం జరగట్లేదు. వాళ్ళకి పేదలు మహిళలు కోర్టులకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు. వాళ్ళకు జరిగిన అన్యాయం మీద ఏం చేయలేకపోతున్నారని చెప్పేసి శారద గారు అనుకుంటే దాని మీద కూడా మన శారద గారు ఉచిత న్యాయస్థ కేంద్రం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు కంచరపాలెంలో పెట్టడం జరిగింది, గాజువాకలో పెట్టడం జరిగింది, అలాగే ఇంకా అంకాపూర్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆ రకంగా మన జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఉచిత న్యాయస్థల కేంద్రాలు అనేవి. టీవీ బులెటిన్ అప్డేట్స్, మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి విక్టరీ మీడియా న్యూస్.